শিবার্থন গুরু অপারেশন। क्लैप चलता रहना चाहिए। Ajit sir, आप प्लीज कम ऑन द स्टेज। एक हमने टीम को आपका ये है। এই ছবিটা অজিত স্যারের হাতে আঁকা। এবার আমাদের তো এবার আমরা সবাই মিলে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত করবো। ওকে, সবাই মিলে সবাই গলা মেলাতে হবে। আমার নিজেও বুঝে উঠতে পারিনি যে আমার প্রবলেম কী ছিল। আমাদের স্যার ইন্দ্রদা আমাকে বললেন যে এই ব্যাপার, ঠিক আছে। তো উনি প্রোভাইড করলেন শিবার্থন। তো এখন আমি সুস্থ আছি। অ্যাকচুয়ালি আলসারের দিকে চলে গেছিল, আমি নিজে বুঝে উঠতে পারিনি। তো ডাক্তারখানা থেকে ঘুরে এসেছি, আসার পরে প্রেসক্রিপশন দেখলাম। ইন্দ্রদা ছিলেন, ওনার বাড়িতে যাওয়ার পরে আমাকে তুলসী ড্রপ দেন। তো আমার যে বন্ধু আছে সঞ্জয়, ঠিক আছে, ও আমাকে বললো যে ভাই জুসটা খা। তো এখন আমি সুস্থ আছি। সবাইকে ইন্দ্রদাকে আর সবাইকে ধন্যবাদ। নেক্সট হচ্ছে থ্যাংক ইউ স্যার। পাথর প্রতিমা, নমস্কার। বাকি যারা আছেন খুকুরানী সাহু, বেবি কিন, রিঙ্কু দাস। বাড়ির গৃহবধূ। আমি খুব অসুস্থ ছিলাম, খুব। এই শিবার্থন পেয়ে আমার পরিবার, আমার লিভারের প্রবলেম খুব, মানে আলসার, মানে আমার বাড়িতে তোমার অ্যাম্বুলেন্স ঠিক হয়ে থাকতো, মানে এত আমার পরিবার সবাই অসুস্থ ছিলাম। এখন কিন্তু শিবার্থন পেয়ে আমি একদম, আমার পরিবার ভালো আছি, আমি নিজে ভালো আছি, আমার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সবাইকে আমি ভালো রেখেছি, আবার রাখার খুবই চেষ্টা করছি। আর শিবার্থন পেয়ে আমি বেঁচেই আছি, নাহলে আমি মরেই যেতাম। नेक्स्ट खुकुरानी साहू। हेलो, नमस्कार। हमारा नाम खुकुरानी साहू। मेरा नाम खुकुरानी साहू। मैं पीछे दिख रहा है डिस्प्ले में आप लोग। हाँ। मेरा गांव है, मतलब पत्थर प्रतिमा। हम छोटा जॉब करते हैं, एम्स ऑल इंडिया मेडिकल, वेरी ग्रेट नर्सिंग। तो हम एम्स में जॉब करते हैं, तब के हमारी एक प्रॉब्लम हो गया था। पहले तो हमारी शुगर था, तो 400 से ऊपर है। तो बहुत प्रॉब्लम शुगर का वजह से बहुत झेल चुका है। उसको बाद है मैंने शिवार्थन का, मतलब शिवार्थन का हाथ किसी से मिला है, जैसे हमारी मान्ना सर है, उसको पूनम है। तो उसका हाथ से मिलने के बाद हम थायराइड है,
शुगर है जितना भी है वही सुबर्थन यूज करने के बाद अभी तक मैंने कोई दवा यूज नहीं कर रहा हूँ। मतलब आगे 1.5 साल हुआ। मेरा एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या? मेरा यूट्रस में थोड़ा सा जैसे है गर्मी में क्या हुआ, पसीना निकलती है, बॉडी में खुजली होता है। खुजली होने के बाद तो क्या हुआ, थोड़ा से जैसे लाल लाल निशान हो गया था खुजली होने के बाद। और निशान है अगले दिन, जिस दिन खुजली हुआ लाल निशान हो गया। दूसरा दिन क्या हुआ, दूसरा दिन वही है लाल निशान वो मैंने सफेद हो गया। मेरा डॉक्टर मतलब वार्ड में जो डॉक्टर है, डॉक्टर रीमा है, उनको मैंने बताया, मैम ऐसा ऐसा हो गया, कोई पेन नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसा ऐसा हो गया। पसीना में खुजला दिया था, नखम लग के ऐसे ही हो गया, जैसे थोड़ा से फोड़ा जैसे ही हो गया। तो उसी ने बोला देख ठीक है उसको साफ कर देते हैं तो थोड़ा से है ठीक हो जाएगा। तो जब वही फोड़ा है थोड़ा से मतलब साफ करने के लिए थोड़ा से मतलब ये कर दिया पास निकलने के लिए, तो वही फोड़ा है जब थोड़ा से मतलब तो वो तो पास निकलने के लिए तो छेद करना पड़ा ना। तो छेद करने के बाद इतना पास निकल रहे तो पूछो मत। मैं तो इतना दिन अंदर था, बस कोई पेन नहीं है, दर्द नहीं है, कुछ नहीं है। तो छेद करने के बाद जब पास निकलना शुरू हुआ, इतना पेन है तो मैंने बेहोश हो गया। बाद में है हमें एडमिट करवाया आईसीयू में, जो भी करा। तो उसको बाद डॉक्टर ने बोला कि ब्रेस्ट ट्यूमर है। ये पीछे वाला फोटो आपकी है मैडम? ये वाला फोटो है मेरी है। ये फोटो मेरी है, आप लोग देखो। पास निकलने के बाद ऐसा गाढ़ा हो गया, इससे भी ज्यादा गाढ़ा हो गया था। तो ऑपरेशन के बाद और भी ये हुआ। उसको बाद भी देखो धीरे धीरे डॉक्टर ने बोला जी ये है मतलब हमारी बेटा का जब फोन करके बुलाया, बेटा अलग जगह में काम करते, तो उनको जब फोन करके बुलाया उसी ने बोला कि मम्मी कितना दिन से बीमार है। डॉक्टर ने पूछा, डॉक्टर भाटिया है, तो डॉक्टर ने पूछा मम्मी कितना दिन से बीमार है। बोले मेरा मम्मी रोज ड्यूटी करते आपकी हॉस्पिटल में, आप देखो रजिस्टर चार्ज देख लो, छुट्टी है कि नहीं है। मेरा मम्मी को अभी तक के बारे में बताया नहीं। तो ऐसे बोलने के बाद बोले मम्मी कुछ दवा यूज करते थे? बोले हाँ यूज तो करते थे, ये मतलब आयुर्वेदिक कुछ चीज यूज करते थे शुगर के वजह से, थायराइड के वजह से। वही चीज यूज करने के बाद पता नहीं इसको बाद क्या हुआ, हमें पता नहीं है। दिखाओ क्या चीज, मेरा बेटा दवा डब्बा लेके गया, तो उसी ने बोला ये अच्छा चीज है। तो उसको बाद बोला इसका है जो बेरी ऑयल का कैप्सूल है हमारी सिस्टम का, वो ही बोला वो अच्छा चीज है, तो उसी से आप ये कर सकता, मतलब जब वैक्सीन करने के बाद वो ऑयल लगा सकता। डॉक्टर भाटिया ने बोला, तब से मेरा वहाँ से भी दवाई देते थे। ये सिवार्थन यूज कर रहा हूँ, जैसे ही है मतलब हम यूज करते सीड ऑयल, बेरी ऑयल, वैक्सीड ऑयल और टारमारी ऑयल यूज और तुलसी ड्रॉप अभी तक चल रहे हैं। बस यही समझता हूँ। नमस्कार। গুড আফটারনুন। আমি রিঙ্কু দাস মগরা থেকে। গত 2023-এর জুনে আমার এরকম একটা অবস্থা হয়, অ্যাক্সিডেন্ট হয়। স্কুটি নিয়ে যাচ্ছিলাম, রাস্তায় একটা কুকুর একটা ম্যাটাডোরে ধাক্কা খায়, তারপর এসে আমার সামনে স্কুটিতে এসে ধাক্কা দিয়ে দেয়। এবং আমি বাইশাচারি একটা ইভেন্ট ছিল, মানে গ্রুপ মিটিং ছিল, সেখানেই যাচ্ছিলাম। বৃষ্টি পড়ছিল এবং সেই অবস্থায় আমি পড়ে যাই। আমার যে হেলমেট পরা ছিল মাথায়, সেই হেলমেটের কাঁচ ভেঙে গিয়ে আমার এই ক্ষতগুলো সব সৃষ্টি হয় এবং 4টে দাঁত নড়ে যায়। তো সেখান থেকে যারা সিভিক ভলেন্টিয়ার আছে ওরা আমাকে উঠিয়ে হসপিটাল নিয়ে যায়। তো হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার রাস্তায় আমার হাজব্যান্ডকে আমি ডাকি এবং হাজব্যান্ড অবাক হয়ে যায়, মানে চিনতেই পারেনি যে আমি সেই মানুষটা যে ডাকছি। তো তারপরে হসপিটালে যাওয়ার পরে ওখানে ডাক্তারবাবু তো ড্রেসিং করা শুরু করেন এবং স্টিচ দেওয়া শুরু করেন। এখানে আমি বলছি স্টিচ দিতে হবে না, আপনি এমনি ড্রেসিং করে ছেড়ে দিন, কিন্তু আমার হাজব্যান্ড তখন বলছে না 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 স্টিচ দিতে হবে,
কারণ এখানটা 1 আঙুল মতো ফাঁক হয়ে গেছিল ভুরুর ওপরে। তো যখন স্টিচ দেয় এখানে 9টা, এখানে 2টো, এখানে 2টো, পুরো চুল এখানে কেটে এখানে 2টো করে স্টিচ, এবং এখানে 16খানা স্টিচ দেবে বলেছিল। আমি বললাম না, কারণ চামড়াটা পুরো পেঁচিয়ে এখান দিয়ে ঝুলছিল। আর চোখের কোণে 3টে, এখানে চোখের পাতাতে 2টো, এতগুলো স্টিচ। এবং শুধুমাত্র সেখান থেকে যখন আসি ডায়াগনোসিস সেন্টারে পাঠাই, কারণ চোয়ালটা বেঁকে যাওয়ার মতন লাগছিল দেখতে, এবং মুখ ফুলে গেছে, ঠোঁট ফুলে গেছে, কারণ 4টে দাঁতের গোড়া পুরো নড়ে গেছে। তো তারপরে তারই মধ্যে মৌমিতার আমার যে একজন ফ্যামিলি মেম্বার রয়েছে, সেই ফ্যামিলি মেম্বারেরই ইভেন্ট ছিল, সেখানে যাওয়া হচ্ছিল। তো সে এবং সেদিনকে লাকিলি আমরা কৌশিক স্যারকেও পাই। কৌশিক স্যার সেই প্রোগ্রামটাতে গেছিলেন প্রোগ্রাম করতে। তো স্যার এবং মৌমিতা মান্না সবাই চলে আসে, এবং ডায়াগনোসিস সেন্টারে ওখানে প্রথম স্যার ডিকি থেকে একটা ডেন্টোস্যাস বার করে দেয়, কারণ হাঁটু পা সব জায়গায় রক্তাক্ত অবস্থা, রক্ত ঝরছে তখনও পর্যন্ত। তো ডেন্টোস্যাস লাগানোর ফলে এমন ম্যাজিক্যাল একটা প্রোডাক্ট সেটা, মানে এটা থ্যাংক ইউ খান্না স্যারকে, কারণ এরকম একটা ম্যাজিক্যাল ফলের সন্ধান আমাদের এই সবাইকে দিয়েছেন, যেখান থেকে আমরা ফ্যামিলিকে উইদাউট মেডিসিন লাইফ লিড করাতে পারি। তারপরে সেই যে ক্ষত স্থানগুলো ডক্টর বিটাডাইন মলম দেয় যেটা লাগানোর জন্য, প্রচুর মেডিসিনও দিয়েছিল 3-4 রকমের, কিন্তু আর আমার মুখ যেহেতু ফুলে গেছিলো, আমি মানে কিছু খাবার খাওয়ার জন্য যে হাঁ করা, সেই জায়গাটা আমি পাচ্ছিলাম না। তো তারপরে মৌমিতা কি করে, সঙ্গে সঙ্গে প্রায় 30-40 ml মতো জুস, জুস আমাকে খাইয়ে দেয়, এবং ওই ডেন্টোস্যাসটা ওই ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে পুরো ব্লিডিং বন্ধ হয়ে গেল। তারপর আমি প্রতিদিন আমি ওই বিটাডাইনটা প্রথমে লাগানো হয়েছিল, যেহেতু ডক্টর দিয়েছিল, বাড়ির সবাই একদম ব্যতিব্যস্ত করে দিচ্ছিল যে বিটাডাইন লাগানোর জন্য। তো এবার লাগানোর পরে দেখলাম যে রাত্রির দিকে পুরো আমার মুখে ঘাগুলো অনেক বেশি বেশি হয়ে গেছে। তো আমার হাজব্যান্ড যখন বাড়ি এলেন 12টার সময় রাত্রিরে, তখন আমি বললাম যে আমাকে তুলসী ড্রপ দাও আর কটন দাও। তো আয়না ধরলেন, আমি পুরো ওটাকে তুলসী ড্রপ দিয়ে ওয়াশ করে পুরো পাতলা করে পেস্ট লাগিয়ে দিলাম। তাতে কি হলো, সেকেন্ড দিনের ছবিটা দেখুন, মাজর লাগানো, তো ওখানে ডেন্টোস্যাস লাগিয়ে পুরো কিন্তু শুকিয়ে গেছে, মানে ঘাগুলো যেগুলো দগদগ করছে সেগুলো কিন্তু শুকিয়ে গেছে। এবং তারপর 3 দিন, তারপর 4 দিন, 6 দিন, 9 দিন আমার কিন্তু ড্রেসিং চলে প্রতিদিনই, শুধুমাত্র তুলসী এবং ডেন্টোস্যাস এই দুটো অ্যাপ্লাই করে। আর সঙ্গে যেহেতু দাঁত নড়ে গেছিলো, কিছু হাঁ করতে পারছিলাম না, খেতে পারছিলাম না, 7-8 বার করে 10 ml 20 ml করে জুস প্রতিদিন খেয়েছি। এবং তার সঙ্গে সিড অয়েল, বেরি অয়েল ক্যাপসুলটাও খাওয়ার মতো হাঁ করার সামর্থ্য ছিল না, তখন ওই ক্যাপসুল ফুটো করে ওই অয়েল জুসের মধ্যে দিয়ে পুরো খাই। এবং তাতে কি হলো, আমি 11 দিনে আমার মুখে দেখুন কোনো কালো ছাল নেই, পুরো ঘা কিন্তু শুকিয়ে গেল। আর অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে এই হাতটা লক হয়ে গেছিল, তো অর্থোশ্বাস, ক্যালসাস আর তার সঙ্গে সিডবেরি ক্যাপসুল, জুস এগুলো বেশি বেশি করে খাওয়ার জন্য আমার এটা থেরাপি হলো। ডক্টর বলেছিল যে আস্তে আস্তে আপনার হাত নর্মালি হবে, কিন্তু 1.5 মাসে দেখা গেল আমার হাত কিন্তু পুরো, আমি আগে এই হাত পুরো এইভাবে লক হয়ে গেছিল, সেই হাতটা কিন্তু এখন কোনো কিছু প্রবলেম নেই। আমি এটা 1.5 মাসে ফ্লেক্সিবল হয়ে যায়। এবং যে থেরাপি করতে আসতেন তিনিও বললেন যে আমি তো থেরাপি করাই, এইভাবে লক হয়ে যাওয়া হাত এত তাড়াতাড়ি রিকভারি হয় না, তুমি এগুলো খাচ্ছ বলেই সেগুলো। তো থ্যাংক ইউ স্যারকে, এবিপি ফ্যামিলির থ্যাংক ইউ যে এরকম একটা সাপোর্ট। আর সেদিন জেনেছিলাম যে এরকম একটা সাপোর্ট, মেন্টালি সাপোর্ট শুধু নয়, একটা গুড আফটারনুন, নমস্কার আপনাদের সবাইকে। আমার নাম सुदर्शन घोष। ओके, मेरा नाम सुदर्शन घोष है, मैं सिरमपुर रहता हूँ और मैं काम करता हूँ लास्ट 15 इयर्स, टोटल 20 इयर्स मेरा प्रोफेशनल लाइफ है। 15 to 16 इयर्स मैं मिडिल ईस्ट में हूँ, तीन कंट्री में ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन कुवैत एंड इराक बॉर्डर।
ऑयल एंड गैस ऑपरेशन, हमरा तेल तुली, हम लोग तेल निकालते हैं, गैस निकालते हैं। 3 तारीख जुलाई 3 तारीख को मैं इंडिया आया, कलकत्ता। मैं लास्ट जब आया था, टेम्परेचर कितना था थोड़ा गेस करें। गूगल का टेम्परेचर 45-50 है, और मेरा हाथ में जो इंफ्रारेड गन था उसमें टेम्परेचर था 66.5। अभी और ज्यादा है। काम करते करते आदमी लोग गिर जाता है, हिट स्ट्रोक। मैं नहीं गिरता हूं, पीछे से वक्त है। ये मेरा टेस्टिमोनी तो बहुत है, लेकिन मेजर जो टेस्टिमोनी है वो सर के सामने मैं पेश करना चाहता हूं। मैं जहां पे काम करता हूं, मेरा मैनेजर जो है वो उन्होंने इस्लाम है, मतलब मुस्लिम है। उम्र है उनका करीब 65 इयर्स। ताबड़तोब मैनेजर है, स्पाइन एकदम टाइट है, हाथ एकदम लोहा है। लेकिन काम करते करते क्या हुआ, एक दिन हम लोग का ऑपरेशन में क्या होता है, पाइप मिट्टी के अंदर डालना पड़ता है। टोटल रोबोटिक्स जॉब है, लेकिन फिर भी ह्यूमन ऑपरेशन रहता है। उसके अंदर एक पार्ट्स होता है जिसको बोलते हैं पावर टॉम, हाइड्रोलिक ऑपरेशन है। उसका इंटरनल फोर्स जो है करीब 3000 psi। तो एक बार मेरा मैनेजर जब काम कर रहे थे तो उनका सर उसके अंदर घुस गया था। उसके बाद उन्होंने 7 months हॉस्पिटल में रहे थे। 7 months हॉस्पिटल में रहने के बाद उनका हालत एकदम खराब हो गया था। तो उसके बाद उन्होंने जब फिर प्रोफेशनल लाइफ में रिज्यूम किए, तो एक दिन मेरे को घोष करके बुलाते हैं उधर में। तो घोष, तुम आसाम रीजन से हो, मैं सुना है वहां पे बहुत सारा आयुर्वेदिक दवा मिलता है। तो मैं बोला हाँ सर है, क्या प्रॉब्लम है आपका? तो उन्होंने मेरे को बोले कि डेली 7 से 10 मेडिसिन मेरे ऊपर चलता है, और मेरा पर्सनल जो लाइफ है वो लाइफ एकदम खराब हो गया। तुम मेरे को ऐसा कुछ दे सकते हो ताकि मेरा पर्सनल लाइफ जो है वो थोड़ा सुधर जाए। तो छुट्टी आने के बाद मेरा मेंटर जो है, मेरा बॉस दीपक सर से मैं डिस्कस किया। दीपक दा मेरे को बोला आप एक काम करो, आप एम्पावर एक्स कैप्सूल उनको दे दो। मैं 10 बार दीपक दा से पूछा कि सर जी देखो 7 दवा चलता है, उधर में कुछ हो गया तो मैं श्योर है जेल चला जाऊंगा। दीपक दा बोला आंख बंद करके दे दो। नेक्स्ट मंथ में मैं छुट्टी गया। जाने के बाद 3 एम्पावर एक्स कैप्सूल मैं लेके गया, उनके हाथ में दे दिया। फिर 28 दिन के बाद मैं जब वापस इंडिया आया, आप लोग मानोगे नहीं, हर रात को मैं उनको वॉइस मैसेज करता था, क्योंकि कॉल डायरेक्ट नहीं जाता है इजिप्ट में, वो इजिप्ट के रहने वाले हैं। तो वॉइस मैसेज करता था किसके लिए? ताकि मैं सो पाऊं वो जिंदा है ये जानने के लिए। और उधर से मैसेज आता था, मैं मेरा चैन का नींद सोता था। आहिस्ता आहिस्ता 1 वीक के बाद मैं समझ गया कि वो जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। फिर 28 डेज के बाद मैं जब छुट्टी गया, उन्होंने फिर मेरे से वो दवा मांगे। ये है मेजर टेस्टिमनी, एंड आई थिंक इट इज पॉसिबल ओनली फॉर शिवा थॉर। যে জড়ো হতে পেরেছি, অনেককে শেয়ার করেছিলাম, সবাই আসতে পারেনি, বাট তারা ভালো নেই। কারণ আমরা যারা শিবাক্ষণ ইউজ করি তারা সকলেই ভালো আছি। আমার প্রচুর সমস্যা ছিল, আমিও একদিন ভালো ছিলাম না। আমার ওয়েট হয়ে গেছিল প্রায় 94 কেজি। আমি বসলে উঠতে ভয় পেতাম। সেই জায়গা থেকে আমার ওয়েট কমানো হয়, প্লাস আমার কিছু গাইনো সমস্যা ছিল, সেই প্রবলেমগুলো ক্লিয়ার হয়। সেখান থেকে কিছু মানুষের প্রবলেম সলভ করতে পারি। আমার একটা প্রচুর দিনের স্বপ্ন ছিল, যেটা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম, যে ডান্স। আজকে শিবাক্ষণ সেই স্বপ্নটাকে আবার ফিরে পেতে সাহায্য করেছে। থ্যাংক ইউ। Good afternoon. Good afternoon.
আচ্ছা আমি বেশি সময় নেব না। আচ্ছা কতজন যতবার ধাক্কা খেয়েছেন ততবার উঠে দাঁড়িয়েছেন কিন্তু একটা সময় মনে হয়েছে আর উঠবো না, জীবনটাকে শেষ করে দেব? কতজন মনে করেছেন এরকম? কেউ করেনি। একটা সময় মনে হয়েছিল যে আর বাঁচতে ইচ্ছা করছে না। তার দরুন এই অবস্থা হয়েছিল, গলায় দড়ি দিয়েছিলাম। গলায় দড়ি দেওয়ার পরে মরে যাওয়ার জন্যই মানুষ গলায় দড়ি দেয়। যখন জ্ঞান আসে তখন দেখি আমি ঝুলছি। অনেক কষ্টে ওই ওড়নাটা বা যেটা পরে গলায় দড়ি দিয়েছিলাম কেটে পড়ে যাই, ছিঁড়ে পড়ে যাই, মানে দাঁত দিয়ে কেটে। 1.5 দিন পরে আমার খোঁজ না পেয়ে আমার বন্ধু বান্ধবরা আমাকে ঘরের দরজা ভেঙে বার করে এবং হসপিটালাইজড করে। এশিয়ার বড় অর্থোপেডিক ডক্টর আমাকে বলে আমি আর জীবনে দাঁড়াতে পারবো না। সেই থেকে ডিপ্রেশন, ঘুমের ওষুধ, নার্ভের ওষুধ, ডিপ্রেশনের ওষুধ সারাদিনে 6খানা খেতে হতো। এবং তার সাথে সাথে বাজারে একটা লিকুইড পাওয়া যায়, ব্ল্যাকেও রাত্রিবেলায় পাওয়া যায়, সেটা রোজ 750 লাগতো আমার, 750। বৃষ্টি হলে খেতাম, বৃষ্টি না হলে খেতাম। রাত্রিবেলায় যন্ত্রণায় ঘুম ভেঙে গেলে আবার ড্রিঙ্ক করতাম। সেই যন্ত্রণা আমি ছাড়া কেউ জানে না। হঠাৎ করে আমার জীবনে একটা ভালো দিন এলো। 6.5 বছর পরে আমার সাথে এমন একজন মানুষের দেখা হলো যে আমার একটা সময় কর্মসঙ্গী ছিল, এক দাদা, মৃণাল মাইতি। ওখানে বসে আছেন দাদা, এরা দেখুন দাদা। এই মৃণাল দা আমাকে বাড়িতে আসে, এসে তখনও জানতাম না এটা একটা দাঁতের মাজন। আমাকে বলল এইটা আর এইটা এই দুটো একত্র করে আমার ঘাড়ে, কোমরে, হাতে, পিঠে মালিশ করলো। কিন্তু এইটা খুলতে গেলেই আমার ঘাড় এরকম পড়ে যেত। একটা দড়িকে যেভাবে ছেড়ে দিলে পরে দড়িটা নুয়ে পড়ে, আমার সেই দড়ির অবস্থা ছিল। মৃণালদা অনেক কষ্ট করে আমার ঘাড়ের থেকে ওই বেল্ট খুললো। খোলার পর ভালো করে দুটো একত্র করে মালিশ করে আমার সাথে কথা বলছিল। আমি শুয়ে শুয়ে কথা বলছিলাম। 20 থেকে 22 মিনিটের মধ্যে আমি কখন ঘাড় ঘুরিয়েছি, নিজের ইচ্ছায় উঠে বসেছি, হাত নাড়িয়েছি, সেই ভিডিও আপনারা ইউটিউবে পাবেন। 20-22 মিনিটে সামান্য একটা জিনিস আমার জীবনকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। এবং শুধু তাই নয়, মৃণালদা এসে দেখেছিল আমি কি পরিমাণে অ্যালকোহল নিতাম। প্রত্যেকদিন অ্যালকোহল ছাড়া আমার চলতো না। মৃণালদা আমাকে তার সাথে সাথে সিবাকথন জুস, বেরি অয়েল ক্যাপসুল, সিড অয়েল ক্যাপসুল তখন আমার কিনে খাওয়ার ক্ষমতা ছিল না। একটা একটা করে কিনেছিলাম 1 মাসে একটু একটু করে, এক জায়গা থেকে টাকা ধার করে। জানি না কেন এই সামান্য জিনিসটা আমাকে বিশ্বাস জুগিয়ে দিয়েছিল। কিনে খাওয়ার 20 থেকে 22 দিন পর থেকে আমার জীবন থেকে আস্তে আস্তে ঘুমের ওষুধ, নার্ভের ওষুধ এবং অ্যালকোহল, টিল ডেট পর্যন্ত আমার জীবনে না অ্যালকোহল আছে, না ঘুমের ওষুধ আছে, না নার্ভের ওষুধ আছে, না পেন কিলার আছে। জ্বর হলেও তুলসী খাই, পেট খারাপ হলে ডেন্টোসাস খাই, এবং অতিরিক্ত কিছু বাড়াবাড়ি হলে তখন 6 চিপি, 7 চিপি, 10 চিপি জুস খেয়ে নিই। বেরি অয়েল ক্যাপসুল, সিড অয়েল ক্যাপসুল আমার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস হয়ে গেছে। ঘুম থেকে উঠে আগে বাসি মুখে জুসটা খাই, কারণ আমাকে সারাদিন মানুষের কাছে পরিবেশন করতে হবে সিবাকথন কেন প্রয়োজন। যেই ছেলেটা 12টা, দুপুর 1টা ঘুম থেকে উঠতো, সেই ছেলেটা ভোর 4টের সময় উঠে, কারণ সিবাকথনের হাত নেই, পা নেই, কথা বলতে পারে না, তাকে পৌঁছে দিতে যাই। এটা আমার দায়িত্ব মনে হয়েছে, এটা আমার কর্তব্য মনে হয়েছে যে সিবাকথনকে লোকের কাছে পৌঁছে দেওয়াটা আমার প্রয়োজন, আমার সাথে যারা যারা আছে তাদেরও প্রয়োজন। কেন আজকে সিবাকথন মিশন, এই সিবাকথন মিশন ভারতবর্ষকে নয় সারা পৃথিবীকে সুস্থ করতে পারে। আমাদের ভারতীয় একটা ফল, যেই ভারতীয় ফলকে আমরা পেয়েছি
স্যার অর্জুন খান্নার মাধ্যমে আমাদের ভারতের কাছে অনেক বড় গিফট। আমাদের ওষুধ মুক্ত জীবন পেতে গেলে সিবাকথন কেন প্রয়োজন, প্লিজ প্লিজ, এটা আমার রিকোয়েস্ট, সবাই স্টাডি করবেন। প্রোডাক্ট তো নামমাত্র একটা জিনিস, সিবাকথন সাবজেক্টটা কেন আজকে আমাদের শরীরে প্রয়োজন, মানুষের পরিবারে প্রয়োজন। কারণ আমি যদি সুস্থ থাকি, আমার পরিবার সুস্থ থাকবে। আপনারাও সুস্থ থাকতে চান তো? কতজন চান? আর কিছু বলবো না, এরপরে অনেক কাছে, আর বেশি কিছু কথা বলবো না। থ্যাংক ইউ। আর আরেকটা, যেমন মৃণালদার দায়িত্ব, স্যার কৌশিক মল্লিকের দায়িত্ব, অনেক বকা গতকাল রাত্রেও খেয়েছি, গাড়িতেও খেয়েছি, এবং যতদিন বাঁচবো বকা খেয়ে খেয়ে উন্নতির পথে এগোবো। যদি বকা খেয়ে আমার উন্নতি হয়, আমি বকা খাবো, ভুল বারবার করবো। থ্যাংক ইউ।